ओम शांति 23-3-25 प्रातः मुरली मिठे पचे उच्च पदर आधार है पाठपढ़ा। जो मैंने पुराणा भक्त होइथिबे से माने भल भाव पाठ पढ़े और पद मध्य भल पाइबे। प्रश्न जो मैंने बाबा स्मृति रोचंती से मानकर लक्षण कौन होइथिबो? उत्तर जो मैंने बाबा स्मृति रोचंती से मानकर गुण निश्चित भल होइथिबो। से मानक मध्य पवित्रता एवं राजकीयतार वृद्धि होइथिबो। से माने परस्पर सहित मिठा क्षीर खंड हो रे अन्य को न देखी निजक देखिए से बुद्धि जी कर सी पाइब। ओम शांति बाबा तुम मानक बुझाऊँ जे भारत जो आदि सनातन देवी देवता धर्म थिला तार शास्त्र हूँ गीता। ये गीता किए शुणाऊँच एक कथा कहीं जानी ना ये सब ज्ञानर कथा। बाकी यही होली इत्यादि आमर पर्व नुहे ये सब भक्ति मार्गर पर्व है एकमात्र त्रिमूर्ति शिव जयंती बास केवल शिव जयंती बोली केबे भी कहवा उचित नुहे। से त्रिमूर्ति अक्षर न लिखिले मनुष्य बुझिपारे ना। जेपरी त्रिमूर्तिर चित्र रही तार तले लेखा थी उचित जे दैव स्वराज्य तुमर जन्म सिद्ध अधिकार अटे। शिव भगवान आमर पिता अटंती ना तेणु सी निश्चित आसुँच और स्वर्गर मालिक करुँच। तेरे राजयोगर शिक्षा द्वारा ही स्वर्गर मालिक होती। भितर जो सब चित्र रही से बहुत ज्ञान रही। एपरी चित्र तैयारी करने दरकार जहाँ देखि मनुष्य मैंने आश्चर्य हे। ताहा जो मैंने बहुत भक्ति करेंगे से बहुत भल भाव ज्ञान को धारणा करेंगे। जो मैंने कम भक्ति कर ज्ञान को मत कम धारणा करेंगे कम पद पाइबे। दास दासी मान भितर क्रमानुसार रे ना। तेज ये सब आधार हो पाठपढ़ा। तुम मान भितर बहुत कम संख्यार अच्छा जो मैंने कि भल भाव युक्तिर सहित कथबार्ता करें। भल भल सन्तान मानकर चालीचलन भल हे गुण सुंदर होगा दरकार। जिते बाबा स्मृति रते पवित्र हो चलो राजकीयता आसी चलो। केउटी केउटी तो शूद्र मानकर चलणी बहुत भल होता है किंतु एठारे ब्राह्मण सन्तान मानकर चलणी यहीपरी रही जे कथा न कहले भल। से लोक मैंने कहते कौन एम स्वयं ईश्वर पाठ पढ़ाते तेणु पिला चलणी यहीपरी होगा उचित नुहे। बहुत मीठा स्वभाव होगा उचित। जी कर सी ही पाइब जदि न कर तेरे पाइब ना। बाबा तो भल भाव बुझाऊँ प्रथम तो बेहतर बाबा परिचय दे चल। से त्रिमूर्ति चित्र तो बहुत भल स्वर्ग एवं नरक उभय पार्श्व रही। गोला चित्र एक कथा स्पष्ट भाव रही। जेकोसी धर्मावलम्बी मानक तुम मैंने यही गोला अथवा वृक्ष उपर बुझाई पार हिसाब तुम स्वर्ग व नुआ दुनिया तो आसीपर ना। जो सबुठार उच्च धर्म थिला जो राज्य सब साहुकार थिला ताहा एबे सबुठार गरीब हो जाइछि। जे सबुठार प्रथम थिले संख्या मत तार अधिक होगा उचित किंतु हिंदू मैंने अन्य धर्म को धर्मांतरित हो जाती। निज धर्म को न जाना कारण अन्य धर्म को चली जाती अथवा हिंदू धर्म बोली कहीदे निजर धर्म को बुझी ना। ईश्वर को बहुत डाकुंट हे शांतिदाता किंतु शांतिर अर्थ बुझी ना। परस्पर को शांतिर पुरस्कार देउछंती। एठारे तुम विश्वर शांति स्थापन करने निमित्त होइथिबा पिला मानकु बाबा ईश्वर राजपद पुरस्कार देउछंती। यही पुरस्कार मध्य पुरुषार्थ क्रम अनुसार मिलूँ। दाता देउछंती एवं स्वयं भगवान शिव बाबा केते बड़ा पुरस्कार देउछंती। सूर्यवंशी विश्वर राजत्व ये तुम पिला मानक बुद्धि रे सारा विश्वर इतिहास भूगोल वर्ण आदि ज्ञान सब रही। तेबे से ही विश्वर राजपद नेबाकु हेले किछि मेहनत करने को। ज्ञानर विषय बहुत सहज। शिक्षक जो काम देउछंती ताकू करी देखाइबा उचित। तेबे बाबा लिखिबे जे कहा पाखरे पूरा ज्ञान अच्छी। केते संतान तो मुरली उपर पूरा ध्यान देउना। प्रतिदिन मुरली पढ़ुना। जी मुरली पढ़ुना से कहार कौन कल्याण करुथिबे। अनेक संतान अच्छा जी कि किछि कहार कल्याण करूना ना निजर ना अन्यर कल्याण करुछंती। सेथिपई घोड़ा सवार प्यादा कह जाउछि। महारथी बहुत कम अच्छी जो मैंने कि निजे भी बुझीपारे जे कि किए महारथी अटंती। कहते बाबा गुलजार को कुमार काकू मनोहर को पठाओ कहीं निजे घोड़ा सवार अर्थात योग्य नुहति। से माने होछंती महारथी। बाबा तो सबू पिला मानक भल भाव जानीपारे कहा उपर ग्रहचारी बसुछि ना। केते भल भल संतान मानक उपर मायार तुफान आसवा द्वारा बेताड़िया हो जाती। ज्ञान आड़ को
ଧ୍ୟାନ ହିଁ ଯାଇ ନଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସେବାରୁ ବାବା ଜାଣିପାରନ୍ତି ନା। ପ୍ରକୃତ ସେବାଧାରୀମାନେ ନିଜର ପୁରା ସମାଚାର ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ, ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗୀତାକୁ କଣ୍ଠସ୍ଥ କର ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ହେଉଛ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଯେଉଁମାନେ କି ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କହିଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଅଟୁ। ଯାହା ଯାହା ଆସିଲା ତାହା କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତିର ମାର୍ଗରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖ କିପରି ହୋଇଗଲାଣି। ଏହି ଦୁନିଆ ହିଁ କଳିଯୁଗ ପତିତ ଅଟେ। ଏହି ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ତା ସହିତ ଦୈବଗୁଣୀ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ଏବଂ ଭିତର ବାହାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବା ଦରକାର। ଆତ୍ମା ହିଁ ନକଲି ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ ପୁଣି ସତ୍ୟ ବାବା ସଚା କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଆସି ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି, ଦୈବଗୁଣ ଧାରଣ କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ଏହିପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଗୁଣମାନ ହେଉଛୁ। ତେଣୁ ନିଜର ଯାଞ୍ଚ କରିଚାଲ। ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଆସୁରୀ ଗୁଣ ନାହିଁ ତ? ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମାୟାର ଚାପୁଡ଼ା ଏପରି ଲାଗିଯାଉଛି ଯେ ଏକଦମ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମ ପାଇଁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ହିଁ ଧୁରିଆ ଅଟେ। ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ହୋଲି ଏବଂ ଧୁରିଆ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କରୁଛ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କରୁଛ। ସେମାନେ ତ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଧୂଳି ପକାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏହା ହେଉଛି ରୌରବ ନର୍କ। ଏବେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ତୁମ ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାୟା ଏକଦମ ଏପରି ମୁଥ ଲଗାଇ ଦେଇଛି ଯେ ତୁମେ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଯାଇ କାଦୁଅରେ ପଡ଼ିଯାଉଛ। ପୁଣି ସେଥିରୁ ନିଜକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଦିର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ପୁଣି ଉପରକୁ ଉଠିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାବଧାନ ଆବଶ୍ୟକ। ମାୟାର ଆକ୍ରମଣ ରୋକିବା ପାଇବାକୁ ହେଲେ କେବେ ବି ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସେ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଖବରଦାର ରୁହ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଟେ। ବାବା ଯାହା ଶିଖାଇଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଭଉଣୀମାନେ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁ ମହାନତା ବାବାଙ୍କର ଅଟେ, ନା କି ଭଉଣୀମାନଙ୍କର? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମହାନତା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଯିଏ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶିଖିଛନ୍ତି। ପୁରୁଷାର୍ଥ ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବା। ଆଜି ହେଲା ହୋଲି। ଏବେ ହୋଲିର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନଲେଜ କୁହାଯାଏ। ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଏହା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ ଏହିଠାରେ ମିଳୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ପାଉଛ। ବାକି ତାହା ହେଲା ଶାନ୍ତିଧାମ। ଏଠାରେ ଅଭିନୟ କରି ଥକିଗଲେ ପୁଣି ଶାନ୍ତିଧାମ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଏବେ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗର ଯିବୁ, ପୁଣି 84 ନେଇ ନରକକୁ ଆସିବୁ, ପୁଣି ସେହି ଅବସ୍ଥା ହେବ। କଳ୍ପ ଏହିପରି ଚାଲିଥିବ। ଏଥିରୁ କେହି ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କେହି କହୁଛନ୍ତି ଏ ଡ୍ରାମା କାହିଁକି କରାଯାଇଛି? ଆରେ ଏହା ତ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ଖେଳ। ଅନାଦି କାଳରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ବୁଝାଇବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, ତେବେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଆଗକୁ ଗଲେ ସବୁକିଛି ଜଣାପଡ଼ିଯିବ କିଏ ଏହି କୂଳର ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଆସିବେ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆସିଯିବେ ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିବାକୁ ହେବ ଯେ ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଏବେ ଦେବୀ ଅଭିମାନ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିବାକୁ ହେବ ଯେ ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଏବେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ତୁମ ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା ହିଁ ବଡ଼ ପର୍ବ ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର କେତେ ରୋଜଗାର ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ତ ଏହିସବୁ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାରେ କେତେ ପଇସା ବର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଝଗଡ଼ା ଆଦି କରୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି। କାହାକୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ବହୁତ ଘଟଣା ହୋଇ ଚାଲିଛି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସତ୍ୟଯୁଗରେ କୌଣସି ଉପଦ୍ରବ ହେବ ହିଁ ନାହିଁ। ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଉପଦ୍ରବ ହେଉଛି। ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ସତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ନା। ପରସ୍ପର ମତ ନ ମିଶିବା କାରଣରୁ କେତେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଭୁଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯାଅ। ଘରକୁ ମନେ ପକାଅ, ନିଜର ସୁଖଧାମକୁ ମନେ ପକାଅ। କାହା ସହିତ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ହୁଅ ନାହିଁ, ନଚେତ କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ। ବହୁତ ମିଠା ଶାନ୍ତ ସ୍ନେହର ସହିତ କଥା ହେବା ଭଲ। କାହା ସହିତ ଅଧିକ କଥା ନ ହେବା ବହୁତ ଭଲ। ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ତ ଶାନ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କାହା ସହିତ ପ୍ରୀତି ଲଗାଅ ନାହିଁ। ଏବେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନେଇଯାଅ, ନଚେତ ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ କେତେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି ଝଗଡ଼ା ନାହିଁ। ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ନେଇପାରିବା। ଆଚ୍ଛା,
ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ସତ୍ୟ ପିତା ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ୟତାରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ଆସୁରୀ ଗୁଣ ନାହିଁ ତ, ମୁଁ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହିଁ ତ, ବହୁତ ମିଠା ସ୍ୱଭାବଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ନେହର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, ମୁରଲି ଉପରେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟହ ମୁରଲି ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଶିକ୍ଷକ ଯାହା ସବୁ କାମ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ କରି ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ହୋଲି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରି ପୁରୁଷାର୍ଥର ବେଗକୁ ତୀବ୍ର କରୁଥିବା ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୁଅ। ବିସ୍ତାର, ହୋଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କଥା ହୋଇଗଲା ବା ବିତିଗଲା ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମାପ୍ତ କରିଦେବା ବା ଭୁଲିଯିବା। ବିତିକୁ ବିତି କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ହୋଲି ପାଳନ କରିବା। ବିତି ଯାଇଥିବା କଥା ଏଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉ ଯେପରି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜନ୍ମର କଥା। ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏହିଭଳି ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ପୁରୁଷାର୍ଥର ବେଗ ବହୁତ ତୀବ୍ର ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ନିଜର ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କାହାର ହେଉ ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ କେବେ ବି ଚିନ୍ତନ କର ନାହିଁ, ମନ ଭିତରେ ରଖ ନାହିଁ, ବର୍ଣ୍ଣନା ତ ଆଦୌ କରିବାର ନାହିଁ। ତେବେ ଯାଇ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ ହୋଇପାରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ସ୍ନେହ ହିଁ ସହଯୋଗର ଆଧାର ଅଟେ। ତେଣୁ ନିଜେ ସର୍ବଦା ସ୍ନେହୀ ହୁଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରାଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ମାତୁଶ୍ରୀ ଜୀଙ୍କର ଅନମୋଲ ମହାବାକ୍ୟ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ବନ୍ଧନରେ ଥିବା ଗୁପ୍ତ ଗୋପିକାମାନଙ୍କର ଗାୟନ ରହିଛି। ଗୀତ, ବିନ୍ ଦେଖେ ପ୍ୟାର କରୁ, ଘର ବେଠେ ୟାଦ କରୁ। ଏହି ଗୀତ କେହି ଜଣେ ବାବାଙ୍କ ଲଗନରେ ମଗନ ରହୁଥିବା ଗୋପୀର ଗାୟନ ଅଟେ। ଏହା ହେଲା କଳ୍ପର ବିଚିତ୍ର ଖେଳ। ବାବାଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆ ବିଚାରି ଏକଥାକୁ କ'ଣ ଜାଣିବ? ଏହା ତ କଳ୍ପ ପୂର୍ବର ଅଭିନୟର ଅବିକଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ଯଦିଓ ସେହି ଗୋପୀ ନିଜର ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ନିଜର କର୍ମବନ୍ଧନକୁ ଯୁକ୍ତ କରୁଛି। ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଝୁମି ମସ୍ତିରେ ଏହି ଗୀତ ଗାଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ଘର ଗୃହସ୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଘରେ ରହି ବାବାଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ମଧ୍ୟ କେହି ସେହି ସୁଖରେ ରହି ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। କେଉଁ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ? ନିଜେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର କରିବାର ସେବା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଛି। ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜ ଏବଂ କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ରହସ୍ୟକୁ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଯାଇଛ। ତେବେ ଏହି ଜୀବନର ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେମାନେ 21 ଜନ୍ମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ୁଛ। ଯଦି କିଛି ବି ଲୋକ ଲଜ୍ଜା ବିକାରୀ କୂଳର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିବ ତେବେ ସେବା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା। ଅନେକଙ୍କ ଏଭଳି ବିଚାର ଆସିଥାଏ ଯେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ମାନେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଘରେ ରହି କେବଳ ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ କୌଣସି କଷ୍ଟକର କଥା ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ହେଲେ ହିଁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଯିବାର ଅଧିକାର ମିଳିବ। ବାକି ଯେଉଁମାନେ ସେହି ଦୁନିଆକୁ ଯିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ତ କଳ୍ପପୂର୍ବ ଭଳି ଶତ୍ରୁତାର ପାଠ କରିବେ। ଏଥିରେ କାହାର ଦୋଷ ନାହିଁ। ଯେପରି ଆମେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜାଣିଲେ ସେହିପରି ଡ୍ରାମାର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପାର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଗଲେ କାହା ପ୍ରତି ଘୃଣା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଭଳି ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଗୋପୀମାନେ ହିଁ ରେସ୍ କରି ବିଜୟ ମେଳାରେ ଆସିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା, ସତ୍ୟତା ଏବଂ ସଭ୍ୟତା ରୂପୀ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣାଅ। 13 ପଏଣ୍ଟ, ଯାହା କିଛି ବି ବିଜ୍ଞାନର ଗୁହ୍ୟ କଥା ସବୁ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାର ବିଧି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ରହିଛି ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରିବ। ନିଜ ପାଖରେ ତୁମର ଏହି କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଏହା କୌଣସି ମନୋରମ ବା କଳ୍ପନାର କଥା ନୁହେଁ। ଯଥାର୍ଥ କଥା ଅନୁଭବ ରହିଛି। ଅନୁଭବର ଅଥରିଟି, ଜ୍ଞାନର ଅଥରିଟି, ସତ୍ୟତାର ଅଥରିଟି। କେତେ ଅଥରିଟି ତୁମ ପାଖରେ ରହିଛି? ତେବେ ଅଥରିଟି ଏବଂ ସ୍ନେହର ଉଭୟକୁ ଏକତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।